certain level. It's not like যে যত বেশি রিস্ক নিব তত বেশি রিটার্ন আসবে. After certain level or up to certain level, the increase of risk are providing the higher or ensuring the higher return, right? Theory of portfolio. Do you have an idea portfolio theory? পোর্টফোলিও Yes, থিওরি sir. হচ্ছে স্যার যে অনেকগুলো কোম্পানিতে ইনভেস্ট করব, একটা লস হলে আরেকটা থেকে আমরা প্রফিট পাবো আর কি। হ্যাঁ, যদি আমরা থিওরিতে এক্সপ্লেইন করি, আদিবা ক্যান ইউ এক্সপ্লেইন ইট ইন থিওরি? Sir, investing in various firms to distribute or divide risk. Very good. That means আমরা বলছি distribute your investment opportunities in different potential investment alternatives, then it will help you to reduce or to minimize the risk on that particular investment. This is called the theory of portfolio, right? So the theory is a relationship between the two variables where these variables are remain like remain same in all over the world, and it is empirically justified and practically justified. যদি কোনো অপিনিয়ন থাকে তখন এটাকে আমরা বলি যেমন আমরা আমরা যদি বলি যে ধরো আহ আহ আমরা যদি ধরো আমরা বলছি যে রেগুলেশন ইনোভেশন থিওরি, একটা থিওরি আছে যে আমরা বলছি যদি আমরা রেগুলেশন দিই, আইন দিয়া বাধ্য করি কাউকে যে তুমি ইনোভেশন করতে হবে, তখন সে কি করবে, ওইটার ইম্প্যাক্টটা পজিটিভ হয় এবং এটা সারা পৃথিবীতে রিয়েলিটি দেখা গেছে যে এটা পজিটিভ হচ্ছে। এই ধরনের ক্ষেত্রে আমরা বলছি যখন একটা প্র্যাকটিক্যাল রিলেশনকে এক্সপ্লেইন করে কোনো 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 রিলেশন, তখন রিলেশন বিটুইন টু অর মোর ভেরিয়েবলস, then it is considered as a theory. So what are the theories involved in multinational financial management? We will focus on that particular issues after completing this chapter, and to explain the common method used to conduct the international business, how a international organization can control or can manage their activities. This is called the prime objective. So the goal of MNC, already we have discussed the maximize the shareholders wealth, right, sir? Like the Yes, sir. general financial management. In general financial management, we also discuss the goal of finance or goal of a financial manager. It was to maximize the shareholders wealth. Shareholder wealth means we need to optimize, we need to Bollywood. Who is Bollywood? Try to use your name. uh, do not use this kind of funny name, so you have the opportunity to join in any multinational conferences. I'll give you the opportunity to join in the multinational talk. So on that time, if you use this Bollywood, it sounds like you are coming from India, right? uh, Yes, sir. yeah. I think you need to have, yeah, you maybe have the like weakness about the Indian film, but do not be so crazy because you have the nation. So you need to love your nation most than other nations. I'm a big fan of Hollywood film since my childhood. It's never meaning that I cannot think about my country's film, right? We are very big fan of our recent movies, no? আমাদের বাংলা মুভিও দেখতে হবে, দেখো বা না দেখো সেটা ভিন্ন, কিন্তু ওই ধরনের নামগুলো একটু অ্যাভয়েড করো। স্যার আমাদের তো প্লেস বুঝতে হবে, এখানে হচ্ছে কি মানে বলো সব কিছু তো সব নাম চলে না। বলো
আচ্ছা আমাদের তো প্লেস বুঝে হচ্ছে কি আইডি ইউজ করতে হবে। সব হ্যাঁ, জায়গায় না, এটা অনেক সময় ফানি চিন্তা থেকে দেয়, কিন্তু আমরা যখন এখন তো আমরা ধরো বড় হয়ে গেছি না, আমরা কি এখন আর ফার্স্ট সেমিস্টার সেকেন্ড সেমিস্টার আছি? ওইটাই একটু স্যার। এখন আমাদের বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন গুলোতে অ্যাটেন্ড করতে হবে, তোমার কনফারেন্সে টকে অ্যাটেন্ড করতে হবে, যেগুলো ফ্রি আছে। উই আর নট রেডি টু পে ইয়েট বিকজ ইউ আর নট এনি এনি জেনারেটিং ইউর ইনকাম, বাট we have the opportunity to join in the multinational talk, and I am searching this opportunity for you to attend the multinational conferences or the workshops. সো যেগুলো ফ্রি পাবো আমি তোমাদেরকে সাবমিট করব, তোমরা চাইলে জয়েন করতে পারো। সো এই ধরনের আইডি গুলো অ্যাভয়েড করা উচিত। এনিওয়ে, আমরা বলছি দেখো, আমরা যখন ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট পড়ছি, মনে আছে কিনা জানি না, তখনও আমরা বলছি দ্য মেইন গোল অফ ফাইন্যান্স ম্যানেজার ইজ টু ম্যাক্সিমাইজ দ্য শেয়ার হোল্ডার্স ওয়েলথ। সো হিয়ার ইজ অলসো the common goal in the multinational companies is to maximize the shareholders' wealth. And we will focus on MNC that are based on the United States or some other countries, because I don't have much more idea yet about the Bangladeshi what can I say, multinational companies. Definitely I have some idea about like Walton, Pran Group, Square, right? These companies has the multinational business, right, sir? Yes, sir. স্যার So, but we do not know much more about these companies, because the disclosure of information in our country is not quite standard compared to US and the European companies. Like তুমি যদি খুঁজলেও দেখবা যে খুব বেশি আমাদের তো ফর্মাল ডাটাবেস নাই, না থাকার কারণে আমরা ওই ইনফরমেশন গুলো ট্রু কিনা এটাও অনেক সময় বুঝি না। সো এই জন্য আমরা ওই দেশের কিছু কোম্পানি ইউজ করব টু গেট মোর রিলায়েবল এন্ড মোর ডিসক্লোজ ডেটা। তারপরও আমরা হয়তো কিছু অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে, যেটা তুমি বাংলাদেশের যে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলো আছে সেগুলোকে ডিসকভার করা। আমিও চেষ্টা করব ডিসকভার আচ্ছা করার, আমরা কি তোমরাও চেষ্টা করবা। ওকে, আচ্ছা, সো বাংলাদেশে যেগুলো আছে তার মধ্যে কি আমরা কি ফাইন্যান্সিয়াল অর্গানাইজেশন যেগুলো এইচএসবিসি স্ট্যান্ডার্ড চার্টার এগুলো কি বলতে পারবো, নাকি শুধু মানে কোম্পানি করতে হবে? ফাইন্যান্সিয়াল বলো, ফাইন্যান্সিয়াল কি বলতেছিলে? স্যার ব্যাংক, বাংলাদেশের যে মাল্টিন্যাশনাল ব্যাংক গুলো আছে তার হ্যাঁ, মধ্যে হ্যাঁ, এসি স্ট্যান্ডার্ড দিস চার্টার আমরা কি ওগুলো ইনভলভ করতে পারবো, নাকি শুধুমাত্র কোম্পানি ইউনিলিভার স্কয়ার না, এগুলো? না, these are also multinational companies, Sabrina. It doesn't, we do not still classify the industry, right? ইয়েস স্যার। We do not classify the industry yet. So the financial organization and the manufacturing organization is still same to us, and it depends on what topic I given to you and what topic you chosen to get some to provide some idea regarding the multinational business. Like if you are focusing on the production process of the multinational companies, and if you want to visit the HSBC and Standard Chartered, I think this is not logical, right? So it depends. Still we do not classify the industry. So till now we have the opportunity to visit Standard Chartered, and we have the opportunity to visit the Nestle, right? স্যার Yes, sir. Or Unilever, right? So these are also multinational companies. The foreign-owned multinational companies are operating in our country, and also the Bangladeshi originated company also have the multinational business in other countries, right? Like জি আমরা স্যার। যদি বলি স্কয়ার স্কয়ার, বেক্সিমকো, তারপরে এসে আহ, অলসো ACI. ফ্যান সাম এসিআই, ইয়া ম্যানুফ্যাকচারিং যদি চিন্তা করি এসিআই, তারপরে ওয়ালটন আছে, তারপরে প্রাণ
প্রাণ আছে, প্রাণ আরএফএল আছে, তারপরে আরো অনেকগুলো কোম্পানি আছে। আমরা পরে আস্তে আস্তে খুঁজে বের করব কারা কারা কি করছে। And the conflict against the MNC's goal, you know, তুমি যখন ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট পড়ছো, আই গেস তোমরা ওখানে কি দেখেছো, এজেন্সি প্রবলেম বলে একটা জিনিস পেয়েছো, রাইট? জি স্যার। এজেন্সি প্রবলেমটা কি মনে আছে? The conflict of interest between the principals and the agent of principals, right? জি ম্যানেজার এবং ওনারের সাথে অথবা ফ্র্যাঞ্চাইজারের সাথে যে কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট, লাইক হু উইল গেট দ্য বেনিফিট or who will deserve this benefit, like আমরা যদি বলি, যেমন আমরা 15% প্রফিট করব চিন্তা করেছিলাম, কিন্তু আমাদের প্রফিট হলো 30%। 30% প্রফিট হওয়ার পরে তো সবার চোখ ওই প্রফিটের উপর পড়বে, এটাই স্বাভাবিক। শেয়ার হোল্ডাররা চাইবে যে তাদেরকে ডিভিডেন্ড বেশি দেওয়া হোক, অথবা তাদের গ্রোথকে আরো নেক্সট ইয়ারে আরো বাড়ানো হোক, সেটা চাইবে। কিন্তু ম্যানেজমেন্ট কি চাইবে? যারা ম্যানেজার, ফাইন্যান্স ম্যানেজার, অপারেশন ম্যানেজার, তারপরে তোমার মার্কেটিং ম্যানেজার, যারা এটার সেলস ম্যানেজার, অ্যাকাউন্টস ম্যানেজার, যারা এটার পিছনে খাটছে দিনরাত 24 ঘন্টা পরিশ্রম করে তারা প্রফিট করেছে, রাইট স্যার? তাদের কিছু বেনিফিট দেওয়া প্রয়োজন না? জি স্যার। তখন তারা চাইবে যে তাদেরকে একটা প্রফিট বোনাস দেওয়া হোক, যেটা তাদের পরিশ্রমের ফল। কিন্তু ওনাররা চায় যে না, তার তার ডিভিডেন্ড বাড়ুক অথবা তার গ্রোথ বাড়ুক বিজনেসের। তো এই যে একটা ইন্টারেস্ট কে পাবে? ইন্টারেস্ট বলতে আমি বলছি ইচ্ছা, the expectation of the owner and the expectation of the manager become like conflicting. So there is a rise in the conflict of interest between the owners and the managers. Principals means owner, agent of the principals, that means on behalf of owner যে কাজ করছে, franchisee. So these are the two parties can create the conflict to get the interest from this excessive profit, or to get the benefit from the usual profit. So this conflict is considered as a agency problem. আমরা এটাকে বলছি কি এজেন্সি, এজেন্ট এবং প্রিন্সিপালের মধ্যে যে কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট তৈরি হয় সেটাকে আমরা বলছি কনফ্লিক্ট অফ conflict agency problem. Conflict of interest between these two parties is considered as an agency problem. এখন ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রেও এই কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্টটা আছে, এজেন্সি প্রবলেমটা আছে, এবং মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতেও কি এই কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্টটা আছে। এজেন্সি প্রবলেম remain exist in the multinational companies. So agency costs are normally, look at here, the second point, agency costs are normally larger for the MNCs than the purely domestic firms, you know. So domestic ফার্মে যত সুন্দরভাবে এটাকে ম্যানেজ করতে পারে ওনাররা, অথবা যে লেস কস্টলি ম্যানেজ করা সম্ভব হয়, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে সেটা অত সহজভাবে কি করা যায় না, কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্টটাকে অত সহজভাবে মিটিগেট করা যায় না, রিজলভ করা যায় না। এটা মাস্ট কস্টলিয়ার দেন দ্য ডোমেস্টিক ফার্ম। দিস ইজ দ্য বিগ statement we given here. So that's why the domestic farms, the managing domestic farm and the managing multinational farms is different, and the hugely difference. The size of the MNC, you know, uh, the the size of the domestic farm, like তুমি যদি দেখো, আমরা বলছিলাম শুভ কর্পোরেশন, like শুভ কর্পোরেশন doing their business in Bangladesh, right? তখন তার যে সাইজ থাকবে, সেই সাইজ কি করবে, এটা যখন বিভিন্ন দেশে ছড়াবে তখন সাইজ বড় হবে না?
the size জি of the স্যার। business will become bigger, right? Compared to the Shubho Corporation only operating within the border of Bangladesh. But when they cross the border, then the setup will be increased, the size of the business will be increased, the return of the business can be increased, the risk of the business can be increased. So the managing local or domestic companies, and the managing foreign companies or the multinational companies is not same. So why the conflict of interest or solving the conflict of interest come bigger in terms of MNC compared to the local firms is only because of the size, the bigger size. And the second one is that scattering of distance subsidiaries, ধরো আমরা বলছি যে আমরা যখন ফাইন্যান্স ম্যানেজার হিসেবে চিন্তা করো নিজেকে, তখন শুভ এন্ড কোং এর ফাইন্যান্স কোম্পানির ফাইন্যান্স ম্যানেজার একজন থাকবে। তাকে ম্যানেজ করাটা প্রেসার দিয়ে হোক বা বিভিন্ন ভাবে হোক, রিপ্লেসমেন্ট হোক, হোস্টাইল টেক ওভার হোক, এগুলো দিয়ে যতটা সহজে ম্যানেজ করা সম্ভব, যদি একজন ইন্ডিয়ানকে তুমি দায়িত্ব দাও ইন্ডিয়ার ওই যে সেকশনটা আছে তোমার বিজনেসের, সেই সেকশনটার ফাইন্যান্স ম্যানেজার হিসেবে, তখন তাকে ম্যানেজ করাটা অনেক বেশি কঠিন হয়ে যায়। কারণ হচ্ছে শুধু যে আমরা বলছি যে তার ডিস্টেন্স, আমরা বাংলাদেশে বসে থেকে ধরো ইন্ডিয়ায় গিয়ে বা বাংলাদেশে বসে থেকে ইন্ডিয়ার ফাইন্যান্স ম্যানেজার বা ইন্ডিয়ার যে সাবসিডিয়ারি আছে আমাদের, যে পার্ট অফ বিজনেস আছে, তার যে ফাইন্যান্স ম্যানেজার, তাকে চেক করে দেওয়া বা তাকে রিপ্লেস করা অনেক অনেক কস্টলিয়ার। কেন কস্টলিয়ার আমরা বলছি? বিকজ অফ ডিস্টেন্স। আমরা এখান থেকে বসে থেকে ম্যানেজ করাটা আমাদের জন্য অনেক ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। ইনফ্যাক্ট আমরা বলছি যে আরো অনেকগুলো ইস্যু থাকে, যেমন যিনি ফাইন্যান্স ম্যানেজার থাকে তাদের একটা অ্যাসোসিয়েশন থাকে, তখন দেখা যায় যে নতুন ফাইন্যান্স ম্যানেজার খুঁজে পাওয়া যায় না। হ্যাঁ, আবার ওই যে ফাইন্যান্স ম্যানেজারকে তুমি চেক করলা অথবা তাকে সরাই দিলা, তার গভর্নমেন্টের সাথে বা তার ওই দেশের ওই স্টেটের লোকাল গভর্নমেন্টের সাথে তার পলিটিক্যাল কানেকশন থাকতে পারে। সো বাংলাদেশে যেরকম তার কালচার, তার পলিটিক্যাল গ্রাউন্ড, তার সোশ্যাল গ্রাউন্ড, তার একাডেমিক গ্রাউন্ড সবকিছু তুমি দেখো, তখন আমরা বলছি যে লোকাল কোম্পানির একজন ফাইন্যান্স ম্যানেজারকে ম্যানেজ করাটা যতটা সোজা, বিকজ অফ দ্য ডিস্টেন্স, দ্য কালচারাল the minimum cultural gap between the owner and the manager, কিন্তু সাবসিডিয়ারির ক্ষেত্রে এটা আরেকটু কস্টলিয়ার হয় এবং আরেকটু ডিফিকাল্ট হয় বিকজ অফ দ্য স্ক্যাটার্ড ডিস্টেন্স, লাইক ফর the physical distance between these two section. Like the parent company বাংলাদেশে আছে, সাবসিডিয়ারি কোম্পানি ধরো ইন্ডিয়ার জম্মু কাশ্মীরে আছে, যেটা অনেক দূর, কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে। আরেকটা হচ্ছে কালচার অফ ফরেন ম্যানেজার। আমাদের কালচার, আমাদের যে তোমরা রিসেন্টলি দেখছো কিনা জানি না, আমি বিগ ফ্যান অফ স্পোর্টস। সো আমাদের দেশে একটা রিসেন্টলি একটা কথা আসে যে বিদেশি যারা কোচ আসেন তারা আমাদের দেশের কালচার সম্পর্কে খুব বেশি আইডিয়া রাখেন না, তাই না স্যার? জি স্যার। আমরা বলি এই কালচারাল গ্যাপের কারণে বিদেশি কোচ দেখে যে বিদেশি কোচদের থেকে যেই বেনিফিটটা আমরা পাওয়ার কথা, সেই বেনিফিটটা আমরা পুরোপুরি পাচ্ছি না বিকজ অফ দ্য কালচার। আমাদের দেশে আমরা যেভাবে একজন মানুষকে শাসন করি, বিদেশে কিন্তু ওভাবে শাসন করে না। আমাদের দেশে আমরা বাচ্চারা যারা মেয়েরা আছে তারা, বা তোমরা যখন ছোট ছিলা, বাবা মা আমাদেরকে কি করতো? পয়সা লাগাই দিত না একটা দুইটা দুষ্টামি করলে? জি স্যার। জি স্যার। খাইছো কিনা নাকি না? বাবা মার মায়ের না খায় এখানে চলে আসছো? না স্যার। না স্যার, খাইছি। স্যার সবাই খাও খাইছে নাই স্যার। কি? এরকম সবাই আছে নাকি? সবাই স্যার বড় হয়ে খাইছি, ছোটবেলায় হ্যাঁ, আমরাও বড় হয়ে খাইছি। এখানে এমন কেউ আছে যে বাবা মায়ের খাও নাই? বাবার মায়ের খাইনি স্যার। মার খাইছি, স্টিল খাচ্ছি স্যার। ওই বাবা মা বলছি আমি, এখানে মা বাবা আলাদা না, বাবা মা দুজনেই তো একজনের দায়িত্ব আরেকজনের উপর দিয়ে রাখে, জানো? আমার স্যার বাবা বাবাগুলো ছিল অনেক স্পাই। সেলফিশ হয় স্যার, এনারা কি নিউট্রাল থাকে, এই মাগুলোর বিলেন বানাই দেয়।
বাবা তো বাবা তো হচ্ছে তোমার ওই পেন্ডুলামের উপর দুলতে থাকে, বুঝো না? কার পক্ষে যাবে? এনিওয়ে, আমি আমার লাইফে দেখেছি আমার বাবা ছিল স্পাই আর আমার মা ছিল মানে কি বলবো, আহ, কি বলে, শাসনকর্তা আর কি। আমার আব্বু কখনো আমাদেরকে শাসন করে নাই, কিন্তু আমরা যে দুষ্টামি বান্দরামি গুলো করতাম বাহিরে, সেগুলোর খবর ঘরে কিভাবে আসতো সেটা অনেক বছর পরে জানছি যে এটার মেইন ইন্ধনদাতা হচ্ছে এবং ওই ইনফরমেশন কালেক্টর হচ্ছে আমার বাবা। আমার বাবা বাইরের কি 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 ঘটনা ঘটছে এগুলা সব তথ্য এনে আম্মুর কাছে দিত, আর আমরা বাসায় পৌঁছানোর আগে এই তথ্য আম্মুর কাছে চলে আসতো, আইসেই মায়ের, বুঝছো? বাসায় ঢুকার সাথে সাথেই মায়ের, কোনো কথা নাই। তো জানি না তোমরা এরকম প্রবলেম ফেস করেছো কিনা, দিস ইজ কল। কিন্তু ফরেন বেবি গুলোকে কিন্তু এইভাবে আমরা যেরকম ধরো মার্কেটে গেলেও কোনো একটা জিনিস খেলনাতে ধরছি, পয়সা লাগাই দিছে, কারো বাসায় গেছি, ধরো খাবার সবাই শুরু করার আগে আমরা খাবার শুরু করছি, পয়সা লাগাই দিছে। এটা নর্মালি বিদেশে ঘটে না। বিদেশে তারা ইশারাই কাজটা সেরে নেয়, ইশারাই বলে দেয় যে নো, ডোন্ট টাচ ইট। হ্যাঁ, তখন তারা বুঝে যায়। স্যার ওদেরটা বললে টু স্যার মাচ ওরা থাইমা যায়, রেস্ট্রিক্টেড ওদেরটা স্যার। বললে থাইমা যায়। বাংলাদেশে স্যার যদি বলে এটা ধরে না, ওটা আরো বেশি ধরে স্যার। এক্স্যাক্টলি স্যার। হ্যাঁ, আমিও তো এরকম, বাংলাদেশের নামিয়া আমিও নিজেও এরকম। আমারও নামার আগ পর্যন্ত আমি ওইটা স্টপ করতাম না, বুঝছো? স্যার সাম কান্ট্রিজ টু মাচ রেস্ট্রিক্টেড, যেমন স্যার সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্কে তো স্যার চোখের ইশারাও করা যাবে না। আমার বোন ৩ বার হচ্ছে কি কেস খাইছে, মানে হ্যাঁ, ট্রু। ৩ বারই ওর নামে ২ বার মেজর মামলা হয়েছে। না, ট্রু শুধু ট্রু, বাচ্চা সেটা চোখ সেটা রাঙাইছে। বলা যাবে না। পাবলিক প্লেসে বাচ্চাদেরকে ৯ বছরের পরে সেটা বলা যাবে না, জানো? তা আমার বোন ৩ বার মামলা খাইছে। ইভেন তো আমি ওকে জিজ্ঞেস করছি এত বড় ইস্যু হয়েছে, বলছে আমি কিছুই করিনি, শুধু চোখ রাঙাইছিলাম। ক্যামেরা ক্যাম ধরা পড়ছে চোখ রাঙাইছে। বাচ্চাও এত বেয়াদব, ওকে যখন ডেকে নিয়ে গেছে মা কি করছে, বলছে চোখ রাঙাইছে, মারবে বলছে বাসায় গিয়ে। না, ট্রু। সো why I'm talking about this, because like there is a cultural gap, right? ফরেনারদের সাথে আমার দেশের লোকাল মানুষের একটা কালচারাল গ্যাপ আছে না? জি স্যার। Because of this cultural gap, sometimes the managing MNCs agency problem is become much costlier, the managing compared to managing agency problem in the domestic firm, and the subsidiaries value versus overall MNC's value. এটা একটা ভাইটাল ফ্যাক্টর। অনেক সময় দেখা যায় যে সাবসিডিয়ারিজ এর ভ্যালু এমএনসির যে ওভারঅল ভ্যালু তার থেকে বেশি হয়ে যায়। এটা কিভাবে সম্ভব? স্যার বুঝি না। সাবসিডিয়ারি তো বুঝো, হ্যাঁ স্যার, একটা কোম্পানির হচ্ছে কি আলাদা আলাদা সিস্টার অর মাদার কোম্পানি। সিস্টার কনসার্ন যদি আমরা বলি, তাই না? জি স্যার, সিস্টার। সো আমরা বলছি সাবসিডিয়ারি ভ্যালু ভার্সেস ওভারঅল এমএনসি ভ্যালু। আমি বলছি যে কখনো কখনো সাবসিডিয়ারির ভ্যালু মেইন ওভারঅল যে এমএনসি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি তার ভ্যালু থেকে বড় হয়ে যায়। এটা কিভাবে সম্ভব? স্যার এটা কি স্যার কান্ট্রির কারেন্সির উপর ডিপেন্ড করে, কারেন্সি রেটের উপর? ইটস নট দ্য কারেন্সি অনলি। যেমন ধরো অ্যাপল, অ্যাপলের যে প্রোডাকশন প্ল্যান্ট আছে চায়নাতে, বা টেসলা, নাম শুনছো নিশ্চয়ই। জি স্যার। সো এই যে কোম্পানিগুলো আছে, সেই কোম্পানিগুলোর যে সাবসিডিয়ারি অর্গানাইজেশন আছে ইন চায়না, তাদের যে ভ্যালু, দেখো ইউএস চায়না একটা ইকোনমিক এন্ড জিওপলিটিক্যাল রাইভালরি আছে, এটা তো জানো তোমরা। জি স্যার। Recently, it is very, very clear the economic or geopolitical rivalry between China and US. কিন্তু ইউএস স্যাংশন দিচ্ছে, স্যাংশন মানে কিছু রেস্ট্রিকশন দিচ্ছে ইন কেস অফ চাইনাস বিজনেস অর চাইনাস সাম পলিটিক্যাল লিডার্স দিচ্ছে, কিন্তু বাই দিস টাইম আবার যতটুকু দেওয়া দরকার তারা দিতে পারছে না, বিকজ তাদের যে জায়ান্ট জায়ান্ট কোম্পানিগুলো আছে সেই কোম্পানিগুলো সাবসিডিয়ারি আছে চায়নাতে, এবং চায়নাতে লেবার কস্ট অনেক কম থাকে, স্কিল লেবার কস্ট অনেক কম কম্পেয়ার টু ইউএস
or compared to EU, European countries, চায়নার যে পপুলেশন সেই পপুলেশন ইউএস, ইইউ এবং অন্য ডেভেলপ কান্ট্রি সবগুলো যোগ করলেও তার চেয়ে বেশি, তাই না স্যার? এবং চায়নার যে ইকোনমিক গ্রোথ, তাদের যে জিডিপি পার ক্যাপিটা গ্রোথ, তাদের পারচেজিং পাওয়ার ইনক্রিজিং, সো সবকিছুর কারণে এবং চায়নার কারণে, চায়নাতে প্রোডাকশন প্ল্যান্ট দেওয়ার কারণে বা সাবসিডিয়ারি কোম্পানি থাকার কারণে চায়না, ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, যেগুলো হাইলি, ইনফ্যাক্ট থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ব্রুনে, তারপরে কম্বোডিয়া, দিস কান্ট্রিজ আর ভেরি নিয়ার, ইভেন রাশিয়া, দিস কান্ট্রিজ আর ভেরি লাইক কমিউনিকেটিং উইথ দ্য চায়না ইজ মাচ মোর ইজিয়ার। ইউএসএ তে প্রোডাকশন করে বাংলাদেশের প্রোডাক্ট সাপ্লাই দিতে যে পরিমাণ কস্ট তৈরি হয় তাদের, চায়না থেকে প্রোডাকশন করে যদি বাংলাদেশে সাপ্লাই দেয় তাহলে আরো বেশি, অনেক কম কস্টে তৈরি হয়। সো কখনো কখনো সাবসিডিয়ারিজ কোম্পানিজ ইন চায়না যদি চায়নার মতো কান্ট্রিতে হয়, তখন তার ভ্যালুটা, ভ্যালু বলতে আমি বলছি না যে দ্য সাইজ অফ দ্য বিজনেস ইজ বিগার দেন দ্য হোল কোম্পানি, নো, it's not possible, but the value means depends on many issues, the future progress of the business, operational efficiency, production cost minimization, competitive advantage, all these things remain much more valuable compared to the total MNC company. সো তাদের ওই চায়না, তাদের ধরো অ্যাপলের কয়েকটা জায়গায় তাদের প্ল্যান্ট আছে, তাদের অপারেশন হচ্ছে, কিন্তু চায়নার এটা সবচেয়ে বেশি ভ্যালুয়েবল, ইজ কম্পেয়ার টু দ্য ভ্যালুয়েবল কম্পেয়ার দ্য হোল কোম্পানি। সো এটা যদি আমরা বলি, তখন আমরা বলছি যে চায়নার যে ফাইন্যান্স ম্যানেজার আছে, ওই সাবসিডিয়ারি কোম্পানির ফাইন্যান্স ম্যানেজার আছে, তাকে চাইলেই কি করা যায় না, অনেক সময় টেক ওভার করা যায় না, বা চাইলেই তাকে কন্ট্রোল করা যায় না। তার যদি কোনো এজেন্সি কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট দেখা দেয় বা এজেন্সি প্রবলেম দেখা দেয়, তখন এটা মিনিমাইজ করা অনেক বেশি কি হয়, কস্টলিয়েস্ট হয়, অনেক বেশি আমরা বলছি যে হায়ার কস্ট ইনভলভ থাকে। সো দিস আর দ্য মেইন ফ্যাক্টরস অ্যাকচুয়ালি why the managing agency problem in the multinational companies are higher compared to the domestic firms, because of the size, because of the distance, because of the culture, and because of the value generated by the subsidiaries companies compared to the multinational companies. Do you understand my point? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, mashallah. And the impact of management control, sometimes the magnitudes of agency cost, the cost incurred to manage the agency problem, এজেন্সি প্রবলেমকে মিনিমাইজ করার জন্য যে কস্ট ইনকার্ড হয়, যে কস্ট তৈরি হয়, সেটাকে আমরা বলি এজেন্সি কস্ট, ক্যান ভেরি উইথ দ্য ম্যানেজমেন্ট স্টাইল অফ দ্য এমএনসি। এটা ভেরি করে এজেন্সি কস্ট কিভাবে মিনিমাইজ করবে, কতটুকু হবে, এটা আবার তার যে ম্যানেজমেন্ট কন্ট্রোল সিস্টেম আছে, সেই ম্যানেজমেন্ট কন্ট্রোল সিস্টেমের উপরও কি করে, ডিপেন্ড করে। একটা আমরা বলছি যে সেন্ট্রালাইজড ম্যানেজমেন্ট স্টাইল। মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে দুই ধরনের বেসিক্যালি ম্যানেজমেন্ট স্টাইল থাকে, একটা হলো সেন্ট্রালাইজড তো বুঝো, জি স্যার। সেন্ট্রালাইজড মানে কি ভার্টিক্যাল না রে? না স্যার, হরিজন্টাল না। ওই হরাইজন্টাল কেমনে হয়? হরাইজন্টাল তো এটা, ও স্যার, আমি সবসময় এটাতে হ্যাঁ স্যার, লম্বা বাট স্যার। এটা সবার না, এটা অনেকেরই হয়। অনেকের ধরো স্টিল, আমি জানো, আমি স্টিল সিন্স মাই চাইল্ডহুড, আমি মনে হয় ক্লাস 2-তে বা 3-তে উইক বানান ভুল করেছিলাম, মানে উইক, একটা উইক হচ্ছে WEAK আর WEEK। একটা হচ্ছে সপ্তাহ আর একটা হচ্ছে উইকনেস, রাইট? দুর্বল। দুর্বলতা, দুর্বলতা। তো এই 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 বানানটা আমি এখনো ভুল করি। এটা হয়, এটা কোনো ব্যাপার না, এটা যারা মেধাবী তাদের হয়। আমি যদিও মেধাবী না, কিন্তু তোমরা অনেক মেধাবী, তোমাদের এরকম ছোট ছোট ভুল হবে, ডাজন্ট ম্যাটার। ইটস নট লাইক যে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেছে, ইটস নট লাইক যে অনেক কিছু হয়ে গেছে। সো সেন্ট্রালাইজড মানে হচ্ছে যে আমরা বলি টপ টু বটম, রাইট স্যার? when the management start with the top
and then it goes to the downward. বটম দেন এটাকে আমরা বলি সেন্ট্রালাইজড ফোকাস। আর একটা হচ্ছে ডিসেন্ট্রালাইজড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। দেখো আমরা বলছি, আই থিঙ্ক, ইজ ইট ভিজিবল টু ইউ? আই ডোন্ট নো, আই এম জাস্ট, ইয়েস স্যার Yes, sir. ভিজিবল Yes, sir, visible. যদি না হয় আমাকে একটু বইল। বাট আবার একটু বলি যে তোমরা তো অনেক স্মার্ট, তোমাদের কথাবার্তায়ও আরেকটু স্মার্টনেস আনা দরকার। কিভাবে আমি বলছি যে ইফ ইউ ডু নট আন্ডারস্ট্যান্ড এনিথিং, ইফ ইউ ডু নট লুজ এনিথিং, বিকজ আই এম টেকিং অনলাইন ক্লাস, রাইট? Ji, And sir. this is not physical class, and there is a difference between online class and physical class. I understand this, and I'm sorry again and again to you so that I am conducting the online class, but I do feel you are much smarter than me. So whenever you do not understand anything, please raise your hand and do not feel too shy to share your like your limitations. ডিসকানেক্টিং এর কারণে হতে পারে, কোনো কিছুর কারণে হতে পারে, ল্যাঙ্গুয়েজের কারণেও হতে পারে, বিকজ আই এম নট গুড ইন ইংলিশ, সো এটার কারণেও হতে পারে। কিন্তু তোমরা, আমি বিশ্বাস করি তোমরা অনেক স্মার্ট। তোমরা হাত তুলবা, তুলে বলবা যে স্যার আমি এটা বুঝি নাই। ওকে, ক্যান আই এক্সপেক্ট ইট ফ্রম ইউ? Okay, sir. Yes, sir. Okay. Okay, sir. I repeatedly trying to share with you, we are friend here. Whenever we enter this class, we are friend. We can share anything. But outside the class, we may be the friendly, not friend. But when we enter this class, we are friend. We can share anything, okay? Within this classroom. Everything is free and fair in this game, okay? ওকে স্যার Thank you. So, look at here, the centralized multinational financial management. Look at the graph. This is the centralized. The point is centralized. The financial manager of parent company, which is the middle box, in the top middle box, right, sir? জি Financial স্যার managers. So financial managers are controlling the subsidiary, the cash management at company A or a subsidiary A, and the cash management at subsidiary B. Like they have the two subsidiary. One is from India, another one is in maybe located in Nepal, right? So we are just focusing. So the finance manager from the Bangladesh, which is the parent company or the finance manager of parent company বলতে আমি বলছি ধরো প্রাণ, আমাদের প্রাণ আরএফএল গ্রুপ, রাইট স্যার? Yes, sir. প্রাণ আরএফএল Yes, গ্রুপের sir. আমার একটা উইংস আছে নেপালে, একটা উইংস আছে ইন্ডিয়াতে। আমি এখান থেকে ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট করছি, ফাইন্যান্স ম্যানেজ করছি। দ্যাট মিন্স ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট এট ইন্ডিয়া, cash management at Nepal. And then from this centralized point, from this one point, we also manage the inventory or the accounts receivable, right? We are managing the inventory and accounts receivable in A, or inventory and accounts receivable at B, or in India or in Nepal. So also from this centralized point, from this Bangladeshi finance manager are managing the financing at A and financing at B, and also the capital expenditure. Finance manager is not only taking the working capital decision, they also have to take the capital budgeting decision, right? Yes, sir. The long-term decision, like means acquiring the land or constructing the building. So these things can also happen for the subsidiaries as well. So from the parent company or the manager from a parent company are managing these activities by separating these two subsidiaries. This is called the centralized method to manage the financial management in multinational companies. Start from the central point and they divide two subsidiaries. One is located in India, another one is located in
Nepal. So we are managing as a finance manager from the Bangladesh. You are managing two subsidiaries. One is located in India, another one is located in Nepal. Nepal, right? So the Yes, sir. decentralized point, look at here, the decentralized point, we have provide the autonomous, like the, the autonomousness to the subsidiaries companies. They can take any decision. They can take working capital decision. They can take the capital budgeting decisions. We have given the freedom because they are the trusted partner, or you have much more rely on the finance manager you assigned as a finance manager for the Indian subsidiary and from the Nepalese subsidiaries. Okay, so once you have the highest level of trust and once you have the highest level of, what can I say, the confidence, right? It depends on the confidence, how much you confidence to manage the finance manager or the subsidiaries based on the decentralized way. So there should be the equally responsible and they have the equal responsibilities to manage the working capital management as well as the capital budgeting decision. So finance manager হিসেবে আমরা বলছি দেখো financial manager of a, that means the company located in India, India. the finance manager of India or our Indian wings, they have managed the working capital decision, cash management, inventory, accounts receivable, financing, as well as the capital budgeting or the capital expenditure decisions. They have taken separately. And there is no connection. Look at here. There is no connection between the India and Nepal. Look at here. There is a connection, right? They are managing from the centralized point and they are managing from the decentralized point. There is a separation. There is no connection between the Indian side and the Nepalese side, right, sir? Yes, sir. Yes, sir. So they are solely responsible to manage their activities. They are solely responsible to manage the Nepalese activities. So they are different and they are equally distributed their roles and responsibilities to manage their financing activities as same as the parent company. Parent company যেভাবে ম্যানেজ করতো, from this policy they also manage their Indian companies independently. They also given the right to manage the Nepalese companies independently. This is called the decentralized method or decentralized model to manage the multinational companies. Look at here, the impact of manage. Some MNC attempt to strike a balance. They allow subsidiaries manager to make the key decision for their respective operation, but the decision are mentioned by the parents management. Management. তুমি তুমি যে কোনো ডিসিশন নিতে পারো, বাট ইটস নট লাইক যে তুমি এই ডিসিশনটা নেওয়ার পরে সাকসেস বা ফেলিওর হওয়ার পরে তুমি প্যারেন্ট কোম্পানিকে জানাইবা, ব্যাপারটা এরকম না। দে হ্যাভ টু কনসাল্ট উইথ দ্য প্যারেন্ট কোম্পানি। ডিসেন্ট্রালাইজড মানে যে তুমি একেবারে স্বাধীন, লস করলা আর সেই লসের বোঝা আমি কান্দে করে বাংলাদেশে নিয়ে আসলাম। দিস ইজ নট দ্য সিম্পল টেকনিক। The technique is that whenever they have given the freedom, they have given the independence to take any kind of decisions like regarding the operating capital or the capital budgeting or the working capital and the capital budgeting. But before take decision or regarding taking the decisions, you will have to consult with the parent company or the finance manager of the parent company, so that they have given their opinion, their previous experience to share with you to manage these issues, and it will give you the more opportunity to earn the success of this decision, right? This is called the impact of management control. And the electronic network make it easier. How they do manage actually? Electronic network. Previously, like if you consider the 50 years or more than 70 years or 100 years ago, the East India Company physically came to us, right? Yes, sir. নাম শুনছো তো, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নাম শুনছো না? জি Yes, স্যার। sir. জি স্যার, এরা 200 বছর তখন শাসন বিজনেস করতে কি করতো, ফিজিক্যালি আসতো।
আইসা তারা এখানে থাকতো, এখানে তারা আমাদেরকে চা খাওয়ানো শিখাইছে। এখানে আমরা আমরা যে রেল লাইনে চলি সে রেলগাড়ি তারা এস্টাবলিশ করছে। অনেক কিছু আছে তাদের। তারা আমাদেরকে শিখাইছে এগুলো। কিভাবে ব্যুরোক্রেট হইতে হয় এগুলা শিখাইছে। আ আ আ আ কিভাবে ডেমোক্রেসি আনতে হয় এগুলা শিখাইছে। আগে ছিল আমাদের মোনার্কি, রাইট? Yes, sir. আমাদের রাজতন্ত্র ছিল। সো ওখান থেকে আমরা কিভাবে আস্তে আস্তে ডেমোক্রেসিতে আসতে পারি সেগুলো শিখাইছে। তো স্যার এখনো তো রাজতন্ত্র না, বলো। গণতন্ত্র তো নাই স্যার। স্যার এখনো তো বাংলাদেশের রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র তো I'm নাই। not talking about only Bangladesh. I'm also this subcontinent is ruled by East India Company, right? India, Pakistan, জি স্যার। uh, Bangladesh. This subcontinent is ruled by still Bangladesh and Pakistan are struggling maybe, but India is a well-established democrat, right? Yes, sir. India is compared to our conditions. India is much more better democrat. In terms of democracy, they have much more basement. Like their institutions are also have some freedom. But in our country and in Pakistan, maybe has the different issue or the different scenario. I'm not interested to talking about the political issue, but the main issue is that electronic network, right? When the internet came into the action, কখন ইন্টারনেট অ্যাকশনে আসছে? When the internet has started, maybe 79, right? I forgot the year, exact year, 79, 80 or 81. But I'm sure it is before my birth, you know. So and before we born in this world, the internet has came into the action, and because of the internet and because of the email or এখন তো আরো বেশি সাবস্টিকেটেড টেকনোলজি আসছে, ব্লকচেইন, তাই না? তোমরা নাম শুনছো কিনা জানি না। Yes, sir. ব্লকচেইন একটা 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 আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স টেকনোলজি। টেকনোলজি বলতে একটা একটা কমান্ড, কোড, প্রোগ্রাম, যেটা দিয়ে কোম্পানি ইজিলি ম্যানেজ করা যায়। যেমন যতটুকু তথ্য আমার তোমার সম্পর্কে জানা দরকার ততটুকু তথ্যই আমি জানবো। যতটুকু তথ্য, যেমন ধরো আমি সাবরিনার আমি ব্লকচেন অ্যাক্সেস, সাবরিনার একটা ব্যক্তিগত ডাটাবেজ আছে। আমি অ্যাজ এ টিচার, অ্যাজ এ ফাইন্যান্স টিচার, আই ক্যান অনলি ডিসকভার দ্য দ্য সাবরিনাস লাইক দ্য সিজিপিএ and the class performance and the behavioral aspects, these issues. But I cannot able to access, though Sabrina is provided her information in the database, but I cannot access about the Sabrina's physical weakness and the diseases and why she went to the doctor, what types of medicine she is taking, because this is not my part. But when Sabrina went to the doctors to get some prescription or the physician advice, then the doctors cannot able to access the academic information because this is not doctor's part, right, sir? Yes, sir. এই ধরনের টেকনোলজিকে আমরা বলছি এই যে একটা পার্টি থেকে আরেকটা পার্টিকে ব্লক করে রাখা, এবং ওই ইনফরমেশন গুলো আছে কিন্তু আমরা দেখতে পারবো না, বাট এভরিওয়ান ক্যান অ্যাক্সেস উইথ দেয়ার কনভিনিয়েন্ট database or with the convenient information. This is called the blockchain technology. So এই ব্লকচেন টেকনোলজির কারণে বা এই ইন্টারনেট ফ্যাসিলিটিস এর কারণে এখন আমরা খুব সহজে ইলেকট্রনিক্যালি কি করতে পারি, ম্যানেজ করতে পারি, রাইট? ইনফরমেশন গুলো সাবসিডিয়ারি ম্যানেজমেন্টটা অনেক বেশি কি হয়ে যায়, ইজিয়ার হয়ে যায়, লেস কস্টলিয়ার হয়ে যায়। আগে যেরকম গিয়ে ওখানে ফিজিক্যালি ভিজিট করে ডিসিশন নিতে হতো, এখন কিন্তু সেটা আর করতে হচ্ছে না, রাইট স্যার? Yes, sir. Can we take 10 minutes break? If you want. If you do not want, we can continue.
Sir, how much time our class duration? Is it 130 hours? Uh, it depends on you actually, Sabrina, because Sir, in today's your our in your section, Sabrina, let me finish first. In your section, I am taking two courses, right? yes, sir. And I need to like I need to take four classes if I divide 1.5 an hour, right? Yes, sir. তাহলে ধরো আমি তোমাদের তোমাদের ডে অফ আছে 2 দিন, 2 দিনে আমি যদি আহ, 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 4 বার তোমাদের সাথে দেখা হয় ডিফারেন্ট কোর্স, লাইক ধরো এই হাফ পড়াইলাম ফিনান্সিয়াল ম্যানেজ ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট, ওই হাফ পড়াইলাম ধরো ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট। তো এটা আমার জন্য ডিফিকাল্ট, তোমাদের জন্য হয়তো নেওয়াটা ইজিয়ার, কিন্তু আমার ব্রেনকে সুইচ অফ করা, আমি এখন থিঙ্কিং করছি অলওয়েজ ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট, কিন্তু আফটার 20 মিনিটস আমি আবার ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল আবার রিথিঙ্কিং করা, it is difficult for you, right? Also, like if you take my chair and if you want to discuss this issue, it is the switching is very difficult. That's why I think it's better to continue the 3 hours class if we want to meet with like 2 days in a week. But তোমরা যদি ডিসাইড করো যে না আমরা 4 দিন ক্লাস করবো স্যার আপনার অনলাইনে, তাহলে I can distribute it by 1.5 an hour. কোনটা ভালো হয় তোমরা সাজেস্ট করো, একটু অপিনিয়ন দাও, ওপেন হার্টেড অপিনিয়ন, প্লিজ ডু নট কিপ এনিথিং ইন ইউর মাইন্ড, জাস্ট শেয়ার এভরিথিং উইথ মি। স্যার, স্যার হচ্ছে আজকে থেকে তো ক্লাস ডিউরেশন হচ্ছে 1 আওয়ার করে হয়ে গেছে, তাহলে তো 3টা ক্লাস নেওয়া লাগবে ওইবার যদি হয়। হ্যাঁ 3টা ক্লাস মানে হলো আমি তোমাদের সাথে 6বার মিট করতে হবে। ইয়া ফিজিক্যালি ইট ইজ পসিবল। হবে না তো স্যার 4 বার, মানে আপনি তো একটা কোর্সে 2টা ক্লাস পেয়েছেন। 2টা ক্লাস না 3টা ক্লাস, একটু আগে বলতে 2টা ক্লাস। শুনলাম। দুইটা স্যার, দুইটা। ও দ্যাট মিন্স 2 আওয়ার্স ক্লাস হবে অনলি। জি স্যার, এটা ভুল বলছিল আগে। সাবরিনা রাইট? জি স্যার, পার ক্লাস হচ্ছে 1 আওয়ার করে ডিউরেশন। হ্যাঁ কিন্তু উইকলি ক্লাস হবে 2টা একটা কোর্সে, রাইট? জি স্যার, দুইটা। জি স্যার। ও ও আচ্ছা আমরা একটু ব্রেক নেই, নিয়ে আমাদের যতটুকু ভালো লাগে তোমরা যতটুকু নিতে পারো ততটুকু পর্যন্ত আমরা ইয়া করতে পারি, অথবা তোমরা একটু ডিসাইড করো, আমি একটু ড্রপ অফ দেই। হ্যাঁ তোমরা একটু ডিসাইড করো, যে তোমরা একটু ডিসকাস করো কোনটা করলে ভালো হয়, 4 দিন ইন এ উইক নাকি 2 ডেজ। 2 ডেজ যদি আমরা মেনটেন করি তাহলে 2 ডেজে আমরা ধরো সকালে একটা ক্লাস নিলাম, আবার একটু পরে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল নিলাম। হ্যাঁ কারণ আমার তো আবার অন্য সেকশন গুলো আছে, বুঝছো? স্যার আমি স্যার কিছু বলতে সবচেয়ে পারি? ভালো হয় স্যার, মানে আপনি যদি মানে একটানা 2 ঘন্টা নিতে পারেন, 2 ঘন্টা পর্যন্ত স্যার কি করা যায় স্যার, মানে 9টা থেকে 11টা পর্যন্ত। হ্যাঁ হ্যাঁ এটাই আমি বলছি। স্যার আমাদের তো হচ্ছে এখনো পর্যন্ত মানে আজকে ফেব্রুয়ারির 4 তারিখ, আর মানে এই কোর্সের আজকেই প্রথম ক্লাস হচ্ছে। তো আর আমাদের মিডও চলে আসতেছে মার্চের 11তে। সো মানে কন্টিনিউ করতে পারেন স্যার, যদি মানে সমস্যা না হয়। ওকে স্যার বেস্ট হচ্ছে গিয়ে মানে টানা ক্লাসটা নিয়ে 9টা থেকে 11টা। বৌজিনে আদারওয়াইজ সিলেবাস কমপ্লিট হবে না 9টা থেকে স্যার। 11টা পর্যন্ত ক্লাসটা নিয়ে নিলে বেটার হয়। ওকে তাহলে তো 2 ঘন্টা আসলে নেওয়া যায় না। ওকে ওকে ডান। সো দেখো, বাট আমি তোমাদের কাছে অলওয়েজ ফ্রিডম দেই, কেন? কারণ আমি বিলিভ করি তোমরা আমার জায়গায় একদিন আসবা, আমি তো পৃথিবীতে সারা বছর সারা জীবন থাকবো না, তোমরা আমার জায়গায় আসবা, তোমরা আবার এখানে পড়াইবা। সুতরাং তোমাদের সেই রেসপন্সিবিলিটিস নেওয়া উচিত যে আমরা ফ্রিলি অপিনিয়ন নিতে পারি, এবং এই ডেমোক্রেসি প্র্যাকটিসটা তোমার স্টুডেন্টদের সাথেও তোমরা শেয়ার করবা। ডু নট ইম্পোজ মেনি থিংস টু দ্য স্টুডেন্ট, I personally never impose any like
trying to give the order to the students. I just always put the request. So once you are capable to do this, then এটা আস্তে আস্তে চেঞ্জ হবে। আমি এখান থেকে বিশ্বাস করি এখান থেকে কেউ না কেউ আমার এখানে আসবে এবং তারা ভবিষ্যতে আবার ওই ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট, ফিনান্সিয়াল, ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট, তারপরে কর্পোরেট ফাইন্যান্স এই কোর্সগুলো নিবে। সুতরাং তোমরা যখন আসবা তোমরাও স্টুডেন্টদের সাথে ওইটা করবা, তোমাদের জন্য তখন ওই স্টুডেন্ট হবে, তখন ওই স্টুডেন্টদের সাথে ওই ফ্রিডমটা সবসময় দেওয়ার চেষ্টা করবা যে তারা তাদের অপিনিয়নটা যেন দিতে পারে। ভয় পাইলে কখনো শিক্ষা হয় না, ভয় পাইলে কখনো ইনোভেশন হয় না, ভয় পাইলে কখনো সাকসেস আসে না। ভয় পাওয়া যাবে না, ওই এনভায়রনমেন্ট তৈরি করা যাবে না যেখান থেকে ভয় পাইতে হবে। Feel free. If you want to disrespect me, you can. Doesn't matter. I do not bother about your disrespect. If I deserve, but আমাদের এটা মাথায় রাখার দরকার যে we are not judge. আমরা কিন্তু বিচারক না, আমরা বিচার প্রার্থী। আল্লাহর কাছে, সৃষ্টিকর্তার কাছে আমরা সবাই বিচার প্রার্থী। একদিন না একদিন আমাদের ওই বিচার হবেই, তাই না? আমরা সব বিচারের সম্মুখীন হব। সুতরাং আমি আমার স্টুডেন্টদেরকে কখনোই সবসময় ফ্রি রাখতে চাই, যাতে করে ইনোভেশন তৈরি হয়, যাতে করে তারা বিভিন্ন কথা বলতে পারে, যাতে করে তারা তাদের কোশ্চেন করতে পারে, তাদের লিমিটেশনস গুলো বলতে পারে। ফিজিক্যালি যখন আসবো তখন আরো দেখবা। সো ইনশাল্লাহ হয়তো তখন আমরা আরো বেশি ফ্রিডম অ্যাক্সেস করব। আই অলওয়েজ ট্রাই টু। কিছু টিচার আছে খুবই চিটিং স্যার, ডোমিনেট করে অনেক কিছু, নোয়ান কাইন্ড অফ ফোর্সফুলি আমাদের গিলে টিচার, বাট আমরা যে বমি করে দিব এটা বুঝে না। I don't like it, yeah, because when I was in class 7, I was the scout leader of my school. আমি যখন ক্লাস 7 এ ছিলাম আমি স্কাউট টিমের ক্যাপ্টেন ছিলাম। তখনও আমি ফ্রিডমটা তখন থেকেই শুরু করেছি এবং আমি যখন এসএসসি পাস করি তখন আমি বাংলাদেশ স্কাউটসের লিডার ছিলাম, ডিস্ট্রিক্টের লিডার ছিলাম, বাংলাদেশ স্কাউটসের লিডার ছিলাম এবং প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড করেছি। এবং ধরো আমার সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস যদি বলো, আমি অনেকগুলো ক্লাবের ইনভলভমেন্ট আছে, আমার এস্টাবলিশ করেছি, অনেক ক্লাব এরকম আছে। তো ওই সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস থেকে শুরু করে সবকিছুতেই আমি একটা ফ্রি র্যান্ড, তোমরা জানো কিনা জানি না, ফ্রি র্যান্ড ম্যানেজমেন্ট টেকনিক একটা আছে, ফ্রিডম টু অল। সো ফ্রিডম টু অল, কারণ আমি জানি আমার টিমে এখানে যারা আছো তোমরা কেউ হয়তো ধরো সিজিপিএ 3.1, কিন্তু তাদেরকে একটা প্রোগ্রাম অ্যারেঞ্জ করতে দিলে তারা এত সুন্দর করে করবে যেটা আমার দ্বারা জীবনও সম্ভব না। এখানে আছো নিশ্চয়ই যাদের সিজিপিএ খুব কম, 3 নিচে, কিন্তু তাদেরকে গিটার বাজাইতে দিলে বা ড্রামস বাজাইতে দিলে বা ক্রিকেট খেলতে দিলে তারা এত সুন্দর খেলবে, এত সুন্দর বাজাবে যেটা আমার পক্ষে বাজানো সম্ভব না। হ্যাঁ আছে স্যার, কিছু তো আছে এত সুন্দর সুন্দর টিকটক বানায়। হ্যাঁ, তা আছে না, আমাকে দিও তো, আমিও দেখবো। আর আরেকটা হচ্ছে যে ধরো এখানে আই নো সাবরিনা ইজ কুক, সো সাবরিনা আছে, মেহেরুন আছে, তাই না? এরা যে সুন্দর করে যে কুকিং করবে, হয়তো দেখা যাবে যে আমার দ্বারা এই আরেকবার জন্মাইলেও এই ধরনের ইয়া করা সম্ভব। সো দিস ইজ কল্ড দ্য ফ্রি র্যান্ড অ্যাডভান্টেজ। ফ্রি র্যান্ড দিলে প্রতিটা মানুষের এক একটা বৈশিষ্ট্য থাকে, সেগুলো বেরিয়ে আসে। আমার দরকার এগুলো বেরিয়ে আসে। আমি কখনো চাই না যে আমার সব স্টুডেন্ট এখানে সিজিপিএ 3.9 পাক, সবাই ইউনিভার্সিটির টিচার হোক, নেভার। আমি চাই এখান থেকে কেউ আর্টিস্ট হোক, আমি চাই এখান থেকে কেউ সেলিব্রিটি হোক, আমি চাই এখান থেকে কেউ কৃষক হোক, আমি চাই এখান থেকে কেউ বিজনেস এন্টারপ্রেনার হোক, ডিফারেন্ট পার্সোনালিটি থাকবে। আমি চাই এখান থেকে কেউ পুলিশ অফিসার হোক, আমি চাই এখান থেকে কেউ ফরেন অ্যাফেয়ার্সে জয়েন করুক। So multiple people have the multiple advantage. So I always try to create the environment which is the level playing field, balance field for everyone. So everyone can talk, everyone can show their opinion. I always respect your opinion.
you try to show disrespect to me, you know. আমি কখনো ইয়া করি না। তুমি যদি আমাকে ডিসরেসপেক্ট করতে চাও করো, কোনো অসুবিধা নাই। আই ডোন্ট মাইন্ড। আমি এই যে ডোন্ট মাইন্ড ফ্যামিলির ছেলে বলে না। You know, I lost my parents when I was in kids. তো ওখান থেকে এখান পর্যন্ত আসতে অনেক মানুষের লাথি উষ্টা খেয়েছি। সুতরাং ওগুলো খেতে খেতে এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে এইরকমই মানুষ। বাট দিন শেষে আমি মনে করি যে আমি বিচার প্রার্থী। আমি আল্লাহর কাছে তাদের নিয়ে ক্ষমা চাই এবং আমি বিলিভ করি যে ফাইনাল জাজমেন্টের দিন তাদের সাথে আমার দেখা হবে। ফাইনাল জাজমেন্ট ডে তো আছে, জানো তো, বিচারের দিন আছে না আমাদের, যারা মুসলিম দেখেন জি বিলিভ। স্যার। স্যার Yes, sir. ওই দিন নিশ্চয়ই আবার তোমার সাথে আমার দেখা হবে। If you made any disrespect to me or if I do any disrespect to you, আমারও তো বিচারের সম্মুখীন হইতে হবে নাকি? আজকে না আমি এই পাশে, তুমি ওই পাশে, কিন্তু একদিন আসবে যেদিন আমি আর তুমি সমান, রাইট? ওইটা মাথায় রাখতে হবে সবাইকে, হ্যাঁ। এনিওয়ে, দেখো, কাম টু দ্য পয়েন্ট, দ্য ইম্প্যাক্ট অফ কর্পোরেট কন্ট্রোল। আমরা এর আগে দেখেছি ইম্প্যাক্ট অফ ম্যানেজমেন্ট কন্ট্রোল, রাইট স্যার? ম্যানেজমেন্ট কন্ট্রোলটা Yes, sir. আমরা ইলেকট্রনিক মিডিয়া অথবা আমরা যদি বলি যে ইন্টারনেট ফেসিলিটিস ইউজ করে আমরা কি করতে পারি, আমাদের অপারেশনাল এফিসিয়েন্সিকে বাড়াতে পারি এবং লেস কস্টলি আর এফিসিয়েন্সি তৈরি করতে পারি, লেস কস্টলি আর অপারেশন অ্যাক্টিভিটিস তৈরি করতে পারি from the perspective of the management, the process to manage the subsidiaries, right sir? আবার বলছি, the corporate control, various forms of corporate control can reduce the agency cost. Corporate control যদি আমি সায়েন্টিফিক্যালি করি তাহলে আমার এজেন্সি কস্টকে কি হতে পারে, কনফ্লিক্ট বিটুইন এজেন্টস এন্ড প্রিন্সিপাল। যেমন হচ্ছে স্টক কম্পেনসেশন ফর বোর্ড মেম্বার্স এন্ড এক্সিকিউটিভস। দেখো, আমি যারা ম্যানেজার আছে তাদেরকে ওনার বানাই দিলাম। শেয়ার দেওয়া মানে তো ওনার হয়ে যাওয়া, তাই না স্যার? জি স্যার। শেয়ার তো ওনারশিপ কন্টেইন করে, শেয়ার তো ইকুইটি ফাইন্যান্স, রাইট স্যার? ইয়েস জি স্যার। স্যার। ডেট ফাইন্যান্স কোনগুলো? ডেট ফাইন্যান্স মানে হচ্ছে কোনো এক জায়গা থেকে লোন নেওয়া স্যার। এটা হচ্ছে শুধু কি লোন নেওয়া, আর কিছু আছে? লোন নেওয়া, বড় করা, তারপর হচ্ছে একই কাইন্ড লোন, অফ থিং। বড় একই। তারপর ফর্ম গুলো বলো, কি কি ফর্মে হতে পারে? একটা হচ্ছে বড়, that means you are borrowing from bank, institutions or non-institutions, right? ইয়েস স্যার। This is one kind of debt. Another one, think man, you are already a finance manager. You are already a finance manager. You are very ready to join in the finance department. So once I told you how can you collect or how can you finance this project if you only borrow this amount of money, then I think it's not. I think you are not focusing on the portfolio, right? Portfolio is not distributing your projects also. Portfolio means distributing your options also, right? ইয়েস স্যার। How many options you have? Rahat, স্যার একটা ও বলছে বড় করবে, আর কি হতে পারে, আর কি কি ফর্ম থাকতে পারে ডেপ্টের? আর বন্ড? জি স্যার, বন্ড হতে পারে স্যার। ডিভেঞ্চার Is bond short term or long term? লং টার্ম স্যার। Ismail? স্যার বন্ড ভেঞ্চার তো বলতে পারতাম, বাট এগুলো তো বড় মানে বোরোইং এর একটা কি বলে এটাও তো বোরোইং এর মানে আওতাভুক্ত আর কি। সেটাই এই জন্য বলি না স্যার। না না, বোরোইং এর সাথে বন্ডের পার্থক্য আছে, পার্থক্য আছে। ডিবেঞ্চার, জি স্যার, বন্ড, ডিভেঞ্চার। কমার্শিয়াল পেপার,
ইয়েস স্যার। মর্গেজ গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিজ মর্গেজ হলো স্যার মর্গেজ আছে না? মর্গেজ মর্গেজ আছে। এই তো বাইরে আছে তো, বোমা পেটের ভিতরে আছে, খালি ধাক্কা দিতে হয় আর কি। এটা তো হতে পারে না স্যার, এনসিডি। কি এটা বলো তো আবার? স্যার নেগোশিয়েবল সার্টিফিকেট ডিপোজিটরি। Yeah. Negotiable certificate deposit. This is also the short term, right? জি স্যার। Commercial Yes, paper sir. is short term. The mortgage can be short term and long term, right? Bond বন্ড is long term. লং রিপো টার্ম। স্যার একটা আছে না স্যার, রিপো। Yeah, ডিপো repurchase agreement. রিপারচেজ এগ্রিমেন্ট। Yeah. T-bill? এই তো আসছে T-bill. T-bill basically issued by the government. T-bill is not issued by a finance manager of any company, right? ইয়েস স্যার। জি ইয়েস স্যার। স্যার। We can invest in T-bill. established by the central bank. Commercial paper, certificate of deposits, negotiable certificates, um, uh, uh, আর ব্যাংকার অ্যাকসেপ্টেন্স একটা আছে স্যার। bankers acceptance একটা আছে, yeah, bankers acceptance. So these are the common sources of financing. You all know the debt financing. So আমরা এগুলোর ভিতরেও আবার বিভিন্ন পার্থক্য আছে। আমরা যখন ফিজিক্যালি আসবো তখন ইনশাআল্লাহ আরো ডিটেইল হয়তো ক্লাসে সময় থাকলে আমরা ডিসকাস করে নিব। বাট the stock, the selling stock is the equity financing. The main difference between equity and debt financing is in case of equity financing, we are distributing the ownership, right, sir? জি স্যার। And we are giving the voting right to the owner of the securities, right, sir? Or equity securities. আমরা তাদেরকে voting right দেই, and by issuing these securities we can able to minimize the risk, right, sir? ইয়েস স্যার। ইয়েস আমরা বলছি যে the risk আসলে কিসের রিস্ক? রিস্ক হচ্ছে লাইবিলিটি, টোটাল লাইবিলিটি or the total loss. The liability will be decreased, তাই না স্যার? টোটাল লাইবিলিটি will be decreased. যেমন ধরো সাবরিনার একটা কোম্পানি আছে, এটা সাবরিনা সেল করতে চায় 25% শেয়ার রাহাতের কাছে, 25% ইসমাইলের কাছে। তো দুইজনের কাছে যখন সে সেল করতে চায় তখন 25% যদি সেল করে দেয়, ওরা যদি কিনে নেয়, তাহলে ওনারশিপ কি হবে? সাবরিনার ওনারশিপ কি 100% থাকবে? নো স্যার, No 50% sir, ওনারশিপ। 50%. 50% হয়ে যাবে। তার মানে কি ওনারশিপ ডিক্রিজ হয়, তাই না স্যার? ইয়েস স্যার। এখন সাবরিনার ওই বিজনেস, সাবরিনা, রাহাত এবং ইসমাইলের যে বিজনেস, সেই বিজনেস যদি লস করে, সেই লসের লায়াবিলিটি রিস্ক কি সাবরিনা একা নেবে তখন? না স্যার, নো স্যার, দুইজনেই নেবে স্যার। সাবরিনার risk কাছে of বেশি থাকবে। risk of taking liabilities will be also decrease. আগে সাবরিনা যেরকম একা সিদ্ধান্ত নিত, এখন কি সে একা সিদ্ধান্ত নিতে পারবে? নো No নো স্যার। sir. স্যার। তাহলে কি হবে? কন্ট্রোল কি হবে? রিডিউসড হবে। তখন এই নেচারের কারণে যে সিকিউরিটিজ গুলো এই নেচার গুলোকে বিলং করে, এই ফিচার্স গুলোকে বিলং করে, তাকে আমরা বলি ইকুইটি সিকিউরিটিজ বা ইকুইটি ফাইন্যান্সিং বা স্টক। আমরা যদি প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স বলি তখন আমরা বাংলাদেশে বলি শেয়ার অথবা স্টক, তাই না স্যার? যদিও স্টক এবং শেয়ারের মধ্যে পার্থক্য আছে, সিম্পল একটা পার্থক্য আছে বেসড অন দ্য আমেরিকান ইকোনমি, বাট in our country it is also it's different, the stock and share, but in USA it is same. But আমরা বলছি যে stock compensation for the board members or the executives, আমরা যে বোর্ড মেম্বার সাবসিডিয়ারি কোম্পানির জন্য নিয়েছি, সেই বোর্ড মেম্বার অথবা ম্যানেজমেন্টকে আমরা চাইলে কি করতে পারি? শেয়ার দিয়ে দিতে পারি। আমরা বলতে পারি যে তোমরা 10% শেয়ারের মালিক। তাহলে কি হবে? তারা ওনারের মতো কাজ করবে না রেসপন্সিবিলিটিস নিয়ে? জি স্যার। জি এবং স্যার। প্রোডাক্টিভিটি বেড়ে যাবে। তখন 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 তার যে কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট, ডিভিডেন্ড দিব নাকি প্রফিট বোনাস দিব, এই ইন্টারেস্টটা কমে যাবে না? এই কনফ্লিক্টটা কমে যাবে না? জি স্যার। Sir. কারণ ডিভিডেন্ড দিলেও তো ওনাররা পাবে, ওই যারা টপ ম্যানেজমেন্ট এক্সিকিউটিভ আছে তারা পাবে ডিভিডেন্ড। যেহেতু তারা ওনার, এখন তারা ডিভিডেন্ড দিলেও ওটা পাবে, আবার বোনাস দিলেও পাবে। তাহলে ডিভিডেন্ড আর বোনাস তাদের জন্য আসলে খুব বেশি তখন ডিফারেন্স ক্রিয়েট করবে না। কারণ তারা যদি বোনাস নেয় তাহলে ডিভিডেন্ড কমে যাবে, ডিভিডেন্ড যদি নেয় তাহলে বোনাস কমে যাবে। তাহলে তাদের যে
আগের যে ডিফারেন্সটা সেটা কিছুটা হলেও মিনিমাইজ হবে। থ্রেট অফ হোস্টাইল টেক ওভার, থ্রেট অফ হোস্টাইল টেক ওভার, ডু ইউ নো হোয়াট ইজ টেক ওভার? স্যার নেওয়া স্যার, বলো। ছিনিয়ে নেওয়া এরকম কিছু। ওই বেটা এই কথা কইলে দাও দিয়া রান্দা চিনো? কিরে রান্দা চিনো না তোমরা? জি স্যার। স্যার আমি বলি স্যার রান্দা কি? সাবরিনার জিজ্ঞেস করছো রান্দা কি? কোপায় না, কোপায় রান্দা দিয়া এটা। বড় রান্দা। শুভ, এখানে কেউ স্যার। নাই রান্দা এক্সপ্লেন করবে? স্যার আমি আছি স্যার, ওই বিভিন্ন শুভ সাবরিনাকে বুঝাও রান্দা কি, ও বুঝে না। একদিন হয়েছে তুমি কি ওই একদিন তুমি মানে দৌড়ানি দিয়ে দিও, অথবা দৌড়ানি দেয় এরকম এই দেখাই ডাব দিও। কাটার দাও যেটা আছে ওইটারই লম্বা ভার্সন দাও। লঙ্গের ভার্সন। রান্দা অনেক লম্বা বুঝছিস? স্যার সাবরিনা, এটা তোর 3 ফিট, 3.5 ফিট, 4 ফিট লম্বা হয়, হ্যাঁ? আর সামনের মাথাটা এরকম একটু বাঁকা থাকে। এটা খুব বেশি ধার হয় না, কিন্তু এটা বারে কাটে, বারে বারে, বুঝো তো? জি স্যার। ওয়েট, এটার অনেক ওয়েট। এটা তুমি আমি চাইলে নিয়ে দৌড় দিতে পারবো না। এটা একটা আলাদা ট্রেনিং লাগে। এটা একটা ডিফারেন্ট টাইপস অফ লাইক হোয়াট ক্যান আই সে, ঠেঙ্গানোর একটা টুলস, হ্যাঁ? স্যার দেশি অস্ত্র। দেশীয় অস্ত্র, দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র, রাইট? সো ঠেঙ্গানো বুঝো না? না স্যার ওর তো সর্বঙ্গেই ব্যথা, ওর ওষুধ দিব কোথায়? এই তুমি 2-3 মাস যা গ্রামে থাকবা, গ্রামে গঞ্জে ঘুরবা। এই ইয়ার পরে বিবিএর 2-3 মাস, বিদেশ যাওয়ার আগে 2-3 মাস তুমি গ্রামে গঞ্জে গিয়া খালি ঘুরবা, হ্যাঁ? ঘুরে ঘুরে এগুলা শিখবা, শিখে তারপরে বিদেশ যাবা। নাহলে তো অনেক কিছু তোমার অজানা থেকে যাবে। ওই যে কি জানি দেখা হইলো না চক্ষু মিলিয়া, ঘর থেকে দুপা ফেলিয়া, কি যেন একটা ইয়ে আছে না? জি স্যার, কবিতা। ওইরকম হবে তখন। সারা পৃথিবী দেখাইছো, নিজের দেশই দেখলা না। এনিওয়ে, হোস্টাইল টেক ওভার যদি কেউ বলে যে জোর করে ধরে নেওয়া, সিনাই নেওয়া, এটা যদি কেউ কোনো ফাইন্যান্স অফিসার বা এক্সপেক্টিং ফাইন্যান্স এক্সিকিউটিভ তার ভাইবা বোর্ডে রিপ্লাই দে, ইসমাইল বলো। টেক ওভার কি স্যার? এই যে কোম্পানির শেয়ার সব কিনে অন্য কোম্পানিকে নিয়ন্ত্রণ করা, লাইক এটা? এক্স্যাক্টলি, আমরা ওই যে মার্জার অ্যাকুইজিশন বলি না। আদিবা, ক্যান ইউ ওয়ান্ট টু শেয়ার সামথিং? মার্জ করা। স্যার এটা কি যে কোম্পানিটা সেল করে দেয় কোম্পানির পারফরমেন্স খারাপ দেখে? না, হ্যাঁ, পারফরমেন্স না না এটা সেল করে দেয় না, আমরা বলতেছি। হ্যাঁ, তারপরে আমরা স্যার ওই যে বলতেছি নিউ যে আসে উনি কোম্পানির ওল্ড এমপ্লয়ীদেরকে বের করে দেয়। ট্রু, ট্রু। ওই যে মার্জার অ্যাকুইজিশন, ওখান থেকে আমরা টেক ওভার, আমরা এগুলো পড়ছি ক্লাসিফিকেশন, আই গেস। আর জি স্যার। হোস্টাইল, হোস্টাইল হলো ম্যানেজমেন্টের অপিনিয়ন ছাড়া। হোস্টাইল কেন বলা হচ্ছে এখানে? হোস্টাইল বলা হচ্ছে যে উইদাউট টেকিং এনি কনসালটেশন অফ দ্য ম্যানেজমেন্ট উই ক্যান সেল ইট অর উই ক্যান বাই ইট, ওকে, অর উই ক্যান ট্রান্সফার দ্য ওনারশিপ। যদি তুমি ওই যে আমরা বলি না, আমার আম্মু একটা ডায়লগ দিত যে হাতে মারবো না ভাতে মারবো। মেসিপ চিনো তো সাবরিনা? কথা বলে কি রে জি মেসিপ? স্যার। মেসিপ চিনো না? মেসিপ আমরা কিচেনে খাবার টাবার রান্না করে একটা কিচেনে একটা ক্যাবিনেট, কাপ ক্যাবিনেটের মতো থাকে, ওইটাতে আমরা ডেক্সি পাতিল রাখি। সেটা ক্যাবিনেট। ইয়েস স্যার। জি স্যার, এই চিনি ক্যাবিনেট স্যার। নামাইয়া, এটার আরো ইয়া আছে, explanation আছে। You only know the one name. They have the different name in the different region. Right, sir? শুভ, শুভ ছেলে sir. হইয়া পারে। মেয়েদের লজ্জা নাই। আমাদের মেয়েগুলো সবগুলা মনে হয় ঢাকা না? না স্যার, ও তো স্যার আমেরিকার মানুষ, তো স্যার ও এত কিছু বুঝবে না। বাংলাদেশের জন্ম আমেরিকায়, থাকছে আমেরিকায়, দেশে ছিল এই না। জন্যই তো বাংলাদেশে আরো কিছুদিন ঘোরা দরকার। রামদানিয়া করবো। রামদা চিনে না, ও মেসিপ চিনে না, ও আসলে কি চিনে এটাই জানি না। ও খালি চিনে বার্গার, স্যার আমার একটা হটডগ। আলাদা ডিকশনারি আছে স্যার। আমি হচ্ছে কি আমার একটা ল্যাঙ্গুয়েজ আছে। ওরা এটা শুধু আমার যারা ক্লোজ, আমার ফ্যামিলি মেম্বার, আমি আমার মতো করে একটা ওয়ার্ড দিয়ে দিই, তারপর ওইটা আমি জানি। তুমি মনে রাখো, বুঝছি আমি। এটা আমরাও করতাম ছোটবেলায়।
তুমি এখনো ছোট রয়ে গেছো, আর একটু বড় হও তাহলে আরো বুঝবা। এনিওয়ে, আমরা বলছি হোস্টাল টেক ওভার। আদিবা যেটা বলেছে সেটা, যেটা হচ্ছে যে আমরা ম্যানেজমেন্টের কনসালটেশন ছাড়া আমরা নরমালি যখন টেক ওভার ডিসিশনে যাই বা মার্জার ডিসিশনে যাই, both from the management side and both from the owner side, একটা একটা তো দুইটা পার্ট থাকে ম্যানেজমেন্টের, তাই না স্যার? একটাকে আমরা বলি বোর্ড অফ ডিরেক্টরস অর ওনার্স, চেয়ারম্যান সহ, তাই না? যারা ওনার্স গ্রুপ তাদের, এবং যারা শেয়ার হোল্ডার আছে তারা, এবং যারা ম্যানেজমেন্ট করে, যারা যারা এক্সিকিউটিভ অফিসার্স টু ম্যানেজ দ্য ডে টু ডে অপারেশনস, অর দে দোজ হু কনভে দ্য গোল অফ দ্য ওনার্স টু দ্য জেনারেল এমপ্লয়িজ, আমরা তাদেরকে বলি এক্সিকিউটিভ। সো এক্সিকিউটিভদের একটা কনসার্ন লাগে যে আমরা টেক ওভার করতে যাচ্ছি, বা আমরা সেল করতে যাচ্ছি, অথবা আমরা মার্জার করতে যাচ্ছি। তো যদি এদের অপিনিয়ন ছাড়া তুমি এটা করো, তখন এটাকে আমরা বলি কি হোস্টেল টেক ওভার। তাদের আর কোনো অপিনিয়ন, তখন হোস্টেল টেক ওভার বলা মানে হচ্ছে যে আমরা ম্যানেজমেন্টের কোনো কনসার্ন, দ্যাট মিনস দ্য কনফ্লিক্ট এমন জায়গায় চলে গেছে যে ওখান থেকে তাদের সাথে কনসাল্ট করার কোনো বিষয় আর নাই, যেটা অনেকটা যুদ্ধ আর কি। হোস্টেল টেক ওভার মানে ধরি আমি কান্ট্রি জিও পলিটিক্স যদি চিন্তা করি, ইউক্রেন রাশিয়ার যে ক্রাইসিস, তাই না? এটা অনেকটা হোস্টেল টেক ওভারের কাছাকাছি চলে গেছে। আমার কথা শুনতেছো না? আমি গিয়ে অস্ত্র আছে আমার জব্দ করে দেবো, ব্যাপারটা এরকম। তো ওই তাদের মতামতের আর কোনো পার্থক্য নাই, নেগোসিয়েশনের আর কোনো পার্থক্য নাই, থাকে না, অপিনিয়ন কোনো ভ্যালু থাকে না। মনিটরিং অ্যান্ড ইন্টারভেনশন বাই দ্য লার্জ শেয়ার হোল্ডার্স, যারা লার্জ শেয়ার হোল্ডার আছে তারা তাদেরকে দিয়ে তখন ইন্টারভেন করা, তাদেরকে দিয়ে অপিনিয়ন ইম্পোজ করানোর চেষ্টা করে। কারণ কি, যখন যখন সাপোজ ধরো ওয়েট, আমরা বলি যে ওয়েট অফ দ্য স্টেটমেন্ট, ধরো সাবরিনাকে একজন থার্ড পারসন বলল যে ওইদিকে যায় না, আজকে ঢাকার এই রাস্তা দিয়ে ঢাকায় যায় না, ওখানে ওই ফ্যাক্টরিতে আগুন লাগছে, অনেক প্রবলেম তৈরি হচ্ছে। এটার যে ওয়েট তৈরি হবে সেটা আবার সাবরিনার মা যদি সাবরিনাকে ফোন দিয়ে বলে যে সাবরিনা আজকে ওই রোডে আইসো না, তাহলে কি হবে? ট্রাফিক হতে পারে, ঝামেলা হতে পারে, বা পলিটিক্যাল না না, কখন করো? যখন তোমার এটা আনন্দের ব্যাপার, যখন এটা তোমার লাইফ রিস্কের ব্যাপার, তখন ঠিকই। যেমন ধরো পলিটিক্যাল আওয়ামী লীগ বিএনপি মারামারি হচ্ছে, গোলাগুলি হচ্ছে, তখন যদি তোমার মা ফোন দিয়ে বলে যে ওই রোডে যায় না, তখন তুমি ঠিকই যাইবা না, তখন তুমি অন্য রোডেই যাইবা। এটাই হলো বাস্তবতা। সো এই যে ওয়েট, কথার একটা ওয়েট, থার্ড পারসনের কথার ওয়েট আর ক্লোজেস্ট পারসন বা ট্রাস্টেড পার্টনারের কথার ওয়েট ডিফারেন্ট। সো এটাও ফাইন্যান্সে দেখো আছে, ইন্টারভেনশন বাই দ্য লার্জ শেয়ার হোল্ডার। যারা ধরো নর্মালি আমরা শেয়ার কাকে বলি? শেয়ার ইজ দ্য স্মলেস্ট ইউনিট অফ দ্য ক্যাপিটাল, রাইট? শেয়ার ইজ দ্য স্মলেস্ট ইউনিট অফ দ্য ক্যাপিটাল। ক্যাপিটালের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম অংশকে আমরা বলি শেয়ার। তাহলে একটা শেয়ার মানে হচ্ছে একটা কোম্পানি যদি ধরো 10 লাখ শেয়ার থাকে, তাহলে 10 লাখের 1 ভাগ তোমার কোম্পানির ওনারশিপ। এখন তার কথার ওয়েট যেরকম, আবার যদি ওই কোম্পানিটা 25% শেয়ার একটা মানুষের কাছে থাকে, দ্যাট মিন্স তার কাছে ধরো 2.5 লাখ শেয়ার আছে, তার কথার ভ্যালু, ডিসিশনের ভ্যালু কিন্তু এক হবে না। সো অলরেডি এক্সিস্টিং যারা বোর্ড অফ ডিরেক্টর আছে অথবা চেয়ারম্যান আছে, দে অলরেডি ওন মোর দেন 50% শেয়ার, রাইট? সাথে যদি আরো হাই শেয়ার হোল্ডার, মানে লার্জ নাম্বার অফ শেয়ার হোল্ডার যারা যিনি থাকেন, সে যদি অ্যাড হয়, তাহলে এটা ডিসিশনের ওয়েট অনেক বেড়ে যাবে না? সো এই ইন্টারভেনশন অনেক সময় একটা ইনডাইরেক্ট থ্রেড অফ হোস্টাল টেক ওভার ক্রিয়েট করে, যে তাদের বাবারে 70% অলরেডি 50% আছে, আরো 20% অ্যাড হয়েছে, 25% অ্যাড হয়েছে, দ্যাট মিন্স 75% is added with this decision.
So if we do not convey this decision, definitely management or the board of directors will take the host of takeover decisions. এরকম একটা ইনডাইরেক্ট থ্রেট তৈরি হয়। আবার প্রপার মনিটরিং দিয়েও এটা কখনো কখনো করা যায়। সো এই ক্ষেত্রে আমরা বলছি যে কনস্ট্রেন্ট অফ interfering with the MNC's goal. Constraint তৈরি হয়, কিছু কিছু barrier তৈরি হয়। As a MNC manager attempt to maximize the firm's value, they may be confronted with various constraints. একটা হচ্ছে environmental constraint, যেটা এখন সবচেয়ে বেশি ভাইটাল হচ্ছে। যেমন ধরো আমাদের দেশে ধরো তুমি একটা ইলেকট্রনিক বা সেকেন্ড হ্যান্ড ইলেকট্রনিক ডিভাইসের বিজনেস করছো, বা একটা কোম্পানি সেকেন্ড হ্যান্ড ইলেকট্রনিক ডিভাইসের বিজনেস করছে, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি। এখন বাংলাদেশে যত সহজে সে বিজনেস করতে পারবে, কারণ আমাদের ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলো damaging condition is not same compared to the like USA and Norway, Denmark, Sweden, UK, the developed nations which have the very concern about their environment. সো আমাদের ইলেকট্রনিক ডিভাইস আমরা যেরকম যেখানে সেখানে ছুঁড়া ফেলতে পারি, আমরা কন্টামিনেশন এনভায়রনমেন্টাল কন্টামিনেটেড আমাদের অত ফ্যাক্ট না, আমরা এনভায়রনমেন্টালি অত স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করি না, কিন্তু কিছু কিছু কান্ট্রিতে এটা অনেক বেশি ভাইটাল রোল প্লে করে। সো এই জন্য বলছি যে সাবসিডিয়ারিজ কোম্পানি তুমি যেখানে যাইবা তার যে এনভায়রনমেন্টাল কনস্ট্রেন্ট আছে, এনভায়রনমেন্টাল স্ট্যান্ডার্ড আছে, তোমাকে এটা মেনটেন করতে হবে। তো তুমি যদি তোমার বিজনেস অপারেশন ইউকেতে দাও অথবা বিজনেস অপারেশন ইউরোপের কোনো কান্ট্রিতে দাও, তাহলে তার রেগুলেশন বা তার যে স্ট্যান্ডার্ড এটা মেনটেন করা তোমার জন্য অনেক বেশি এক্সপেন্সিভ হবে কম্পেয়ার টু চায়না, কম্পেয়ার টু ইন্ডিয়া, কম্পেয়ার টু লাইক সাম আফ্রিকান কান্ট্রিজ, যেটাকে আমরা বলি লিকেজ। এটাকে আমরা বলি, তোমরা গুগল করলে পারবা, লিকেজ। লিকেজ মানে হলো যে আমরা এনভায়রনমেন্টাল যে নেগেটিভ এক্সটার্নালিটিস গুলো আছে সেগুলো আমরা কি করছি, আমার দেশে না রেখে অন্য জায়গায় ট্রান্সফার করে দিচ্ছি। আমার দেশে কেন রাখছি না? বিকজ অফ রেগুলেশন, বিকজ অফ সাম আদার অ্যাওয়ারনেস among the governments and the practitioners and the citizens, এটার কারণে হতে পারে। সো এই রেগুলেটরি কনস্ট্রেন্ট, সরি এনভায়রনমেন্টাল কনস্ট্রেন্ট একটা বড় ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে, বিকজ দ্য এনভায়রনমেন্টাল স্ট্যান্ডার্ড in the different countries varies, you know. We have the Environmental Protection Act, but it is not really monitored. Maybe it has some reluctantness, or it has some like very easily avoidable clauses so that the people can, or the businessmen can avoid this or manage these issues. But in some countries you cannot able to manage very cheaply, you know. That's why to extend the business or to control the business, or to start your business in the multiple countries, you have to, as a finance manager, you have to be more concerned regarding the environmental constraint. And on the other hand, environmental constraint will give you a more like the more the constraint or the barriers or problem to start your business in the highly maintained environmental standard countries. And another one is the regulatory constraint, you know. The regulatory constraint আমাদের যেরকম আমরা অনেক সময়, যেমন ধরো ভিয়েতনাম, চায়না, বলিভিয়া, তারপরে পর্তুগাল, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া. So these Pakistan, these countries are more like investment friendly countries, you know. There is a regulatory constraint is very minimum. তারা চায় তাদের ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট আসে বা ফরেন ইনভেস্টররা ইনভেস্ট করুক। দ্যাট মিনস ফরেন কোম্পানিগুলোকে তারা অনেকটা উইন্ডো ওপেন করে দেওয়া বা দরজা খুলে দেওয়ার মতোই ব্যবস্থা করে, যে আসো, তোমাদের জন্য ডোর ইজ ওপেন, তোমাদের জন্য আলাদা মিনিস্ট্রি, তোমাদের জন্য আলাদা রেগুলেশন, এরকম কিছু করে।
আমাদের যেরকম ইপিজেড গুলো করে দিছে, বলে দিছে এখানে আসো 10 বছর ট্যাক্স ডিসকাউন্ট পাবা, ট্যাক্স রিবেট পাবা, এরকম অনেকগুলো ফ্যাসিলিটিস আছে। গভর্নমেন্টের সুবিধা আছে, তারা তাদের যে আনএমপ্লয়মেন্ট রেটটাকে মিটিগেট করতে পারে, তাদের ইকোনমির যে ডাইভার্সিটি সেটা বাড়ে, তাদের যে এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট সেটা বাড়ে, তাদের কারেন্সির ইফেক্ট বাড়ে, হ্যাঁ, তাদের আনইউজড ল্যান্ড গুলো ইউজড হয়, আনইউজড অপরচুনিটি গুলো গ্র্যাব হয়, এটা আছে। তো রেগুলেটরি কনস্ট্রেন্ট, আবার এটার অপোজিটটা হলো তুমি যদি তোমার বিজনেসকে এক্সটেন্ড করতে চাও ইউএসএ তে তুমি একটা প্ল্যান দিবা, তখন অনেকগুলো কনস্ট্রেন্ট তোমাকে দিবে, অনেকগুলো ব্যারিয়ার, মানে দ্যাট মিন্স ফর দ্য নিউ এন্ট্রেন্স companies will get more threat, more barriers to enter into the market. So ইউএসএ বা ইউকে অথবা যে ডেভেলপ কান্ট্রি গুলো আছে, সেই নেদারল্যান্ডস, কানাডা, ওগুলাতে তুমি স্টার্ট করা আর যেখানে রেগুলেটরি কনস্ট্রেইন কম, সেখানে বিজনেস স্টার্ট করা, দুইটার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। The main purpose of this point is that the regulatory standpoint of the economy or the country where you want to extend your business will give you the different experience. Another one is that the ethical constraint. Ethical constraint বলে একটা কথা সবসময় থাকে ফাইন্যান্সে। আমরা বলছি যে আমরা ইথিক্যালি অনেক সময় কি হয়, স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করার চেষ্টা করি। তো এক এক দেশের ইথিক্যাল প্র্যাকটিস আবার এক এক রকম। যেমন যেখানে উইক ডেমোক্রেসি থাকে, সেখানে বলা হয় যে ইথিক্যাল স্ট্যান্ডার্ডও কি হয়, কম থাকে। যেখানে ডেমোক্রেসি খুব স্ট্রং থাকে, বেরিয়ার থাকে। সো এই জন্য আমরা বলছি the environmental, regulatory and the ethical issues. The ethical means standard of behavior, right? Standard of the behavior. Though it is very difficult to measure what is the standard, how to measure this standard, but visibly sometimes we can realize the ethical standard. Like we do not use, or we do not shifting our fund or the profit with the illegal way, or using the money laundering, এই অর্থ পাচার করাটা অনেক সময় রেগুলেটরি কনস্ট্রেন্ট দিয়ে ম্যানেজ করা সম্ভব হয়। এটা এথিক্সের একটা ব্যাপার আছে। যদি চুরি করতে চায়, ছেলে সে বিভিন্ন ভাবে করতে পারে। তো এই জন্য আমরা বলছি, যদি রেগুলেটরি কনস্ট্রেন্টের সাথে ইথিক্যাল কনস্ট্রেন্টটাও একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে। যেমন কিছু কিছু, যেমন এখানে আমি একটা কথা যদি বলি, ধরো একটা জিনিস আমি মালয়েশিয়াতে একটা জিনিস ফেলে আসছো, সেটা তুমি এক সপ্তাহ পরে গেলেও ওই জায়গায় পাবা, যদি না ক্লিনার সেটা পরিষ্কার করে ফেলে না দেয়। ধরো তোমার একটা চশমা, বা তোমার কি বলবো, ধরো তোমার একটা ব্রুজ, অথবা ধরো তোমার একটা ইনফ্যাক্ট দ্য মোবাইল ফোন অলসো, অথবা পাসপোর্ট, অথবা কোনো ভ্যালুয়েবল একটা কিছু তুমি ফেলে দিয়ে আসছো, মানি ব্যাগ ফেলে দিয়ে আসছো, তুমি এক সপ্তাহ পরে গিয়েও দেখবা যে এটা আছে, ওই জায়গায় আছে, যদি না এটা ক্লিনার ফেলে। লাকিলি মোস্ট অফ দ্য কেসেস এটা পাওয়াই যায়। তো এরকম একটা গল্প না, বাস্তব ঘটনা আমার এক কলিগ শেয়ার করেছিল। উনি নিউজিল্যান্ডে পড়তে গিয়েছিল, তো ওখানে তোমার এক লোক পার্কের বেঞ্চে ল্যাপটপ রেখে চলে গেছে, কোনো একজন রিসার্চার বা কোনো একজন স্টুডেন্ট বা কোনো একজন টিচার ওই ইউনিভার্সিটি। তো আরেক লোক, আমার ওই কলিগ ওই পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, যাওয়ার পথে দেখতেছে দুইজন পুলিশ ওই ল্যাপটপটাকে মাঝে নিয়ে বেঞ্চের দুই পাশে বসে আছে। তো সে আবার ক্লাস করে যখন ফিরে যাচ্ছে, তখনও দেখে যে দুইজন পুলিশ ওখানে বসে আছে। তো সে জিজ্ঞেস করলো যে তোমরা এখানে বসে আছো কেন? এটা তো আনইউজুয়াল একটা ঘটনা। তখন বলতেছে যে কে যেন ল্যাপটপটা রেখে গেছে, আমরা ওয়েট করছি যে ল্যাপটপটা
কে রেখে গেছে সে আসবে এবং নিয়ে যাবে এটার জন্য। তো এটা আমাদের দেশে বা অনেক দেশে এটা কল্পনা করা যায় না। তো এই ধরনের ইথিক্যাল কনস্ট্রেন্ট গুলো বা ডিফারেন্স গুলো কখনো কখনো মাল্টিন্যাশনাল বিজনেসে কি করে এফেক্ট করে। আহ আজকে এই পর্যন্তই থাক, আমরা নেক্সট ক্লাসে থিওরিজ থেকে পড়ব। ওকে, ওকে স্যার। আমাদের নেক্সট ক্লাস কবে? ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল স্যার মানডেতে স্যার। Monday. Do you have any question regarding today's স্যার topic? স্লাইড গুলো স্যার একটু হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দিলে ভালো Oh, হয় স্যার। sure. I'll give you right now. Okay. স্যার আমাদের বিএলসি স্যার। বিএলসিটা Oh, BLC to আমি দিয়ে দিব. I got the BLC yesterday. Yeah. So I'll send it to you. Okay. জি স্যার বিএলসি লিংক বিএলসি আমি দিয়ে দিন, কি তাহলে এগুলো BLC, পেয়ে যাব না স্যার? I don't know the ABC of BLC. I just got the link and I will send this link. But whenever I taught any course, I will send you the materials. Even I will send you the books. Okay. So when I came back to the DIU, and then I need to get some consultation regarding the BLC. Then I think So you will when you get the come back? proper BLC, right, for me. So when you come back? So till I rest over there. To keep patience, and you will have to keep some like patience like to sacrifice for me. And I again I'm sorry for any kind of inconvenience. স্যার তাহলে তার আগে এই স্লাইড গুলো কি আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দিবেন? আমি হ্যাঁ বই এবং স্লাইড এগুলো দিয়ে দিচ্ছি আমি তোমাদেরকে। হ্যাঁ, জি স্যার, যে তাহলে বই একটু থেকে খুব আমি ভালো হয়। স্লাইডটা তৈরি করেছি সেই আমি দেবো, আর বিএলসিটাও দিয়ে দিব। ইউ ক্যান অ্যাক্সেস দ্য বিএলসি, but I don't know whether the BLC maybe they follow the same book, so maybe the slide should be same. Maybe there is no basic difference between my slides and the slides given in the BLC, but you can access the BLC. But if you have anything you do not understand or anything do not like very similar sound to me, please let me know. I will solve all this problem. Okay. স্যার একটা কথা জানার ছিল স্যার। Sure, bolo. এই যে কোর্সটা স্যার ইন্টারন্যাশনাল, এটা কি স্যার মানে পুরো থিওরিটিক্যাল বেস না স্যার ম্যাথ আর থিওরির কম্বিনেশন? So far my understanding about any finance courses, like so far I studied, maybe when I was student I studied more than 30 courses in finance. I didn't get any course without the mathematical examples, you know. So of course it's also the maybe the 50-50 the narrative, not the theoretical, the narrative or explaining the matters. Theory is different to me. I do not believe this is the theory. This is the narrative part. You need to explain or you need to define some things in words, and something maybe the 50% you will have to calculate by using the number, right? So this course is a combination of qualitative and quantitative. ওকে স্যার। It's maybe the 50-50. Anything else? No, sir. Thank you. Until next Monday, inshallah. And I will send all of these materials to you maybe